हेलो विद्यार्थियों, આપણે જોઈશું ધોરણ 7 માં હિન્દી લેસન 2 हम भी बने महान। महान બનવા માટે પણ આપણા અંદર કેટલા બધા ગુણો જોઈએ। આપણે સીધા સીધા એમ કહી દઈએ કે મારે મહાન બનવું છે, વગર કાર્ય કરીએ તો મહાન બનાય નહીં। એક મહાન બનવા માટે, નામ કમાવા માટે આપણે આપણી અંદર સારા એવા ગુણોનો વિકાસ કરવો પડશે કે જે કયા ગુણ જોઈએ આપણી અંદર, तो एज कर्तव्य होय, सत्यता होय, प्रामाणिकता होय, एज बधी वस्तु आपने अहीं आगळ शीखवानी छे। तो एवी ज रीते एवा महान व्यक्तिओना केटलाक प्रसंगो अहीं आपने आप्या छे। तो ए प्रसंगोमांथी आपणे पण आपणा जीवननी अंदर केटलाक एवा मूल्यो, केटलाक एवा नियमो, केटलाक एवा गुणोनो विकास करवानो छे, एमनी पासेथी आपणे प्रेरणा लेवानी छे। तो आपणे जोईए अहीं आगळ सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। क्यारे आ बधुं गुण अपनी अंदर आवे तो कार्य ने पण महान बनावे अने कर्ता ने એટલે કે કાર્ય કરનાર વ્યક્તિને પણ મહાન બનાવે છે। પ્રસ્તુતિ કાયમ એટલે કે આ જે પાઠ છે એમાં આપ્યું છે स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रश्यव्य है। એટલે કે એવી રીતે કે એમના જે કેટલાક ગુણો એવા છે કે જે આપણને આ પાઠની અંદર એમના જીવન પ્રસંગની અંદર થી શીખવા જાણવા મળશે। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। मैं पहला तमने कहूँ कि महान बनवा माटे આપણે પ્રેરણાદાયી લોકોના જીવનમાંથી કંઈક શીખવું પડશે। તો એવો જ એક પહેલો પ્રસંગ છે કર્તવ્ય વિશેનો। कर्तव्य विषय मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। एक मेळो हतो, त्यां आगळ बधा छोकराओ पोतपोतानी रीते वस्तुओ खरीदी रह्या हता, रमकड़ा खरीदी रह्या हता। तो नरेंद्र नामना एक छोकराए 2 रुपये का 2 रुपयाનું एक शिवलिंग खरीद्યું। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। हजी पण एनी पासे 25 पैसा, 2 रुपया वापरवा छतां 25 पैसा पड़िया था। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? तो लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। એટલે છોકરો રડતો હતો એટલે પૂછ્યું નરેન્દ્રએ કે કેમ રડે છે, કે શું થયું? ત્યારે છોકરો કહે છે, મારી પાસે 25 પૈસા એટલે ચવન્ની એટલે કે 25 પૈસા હતા, ક્યાંક પડી ગયા છે, ખોઈ ગયા છે, એટલે મારી મમ્મી જો એમને ખબર પડશે તો લડશે। કોઈ બાત નહીં, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अपना आगे खबर है कि नरेंद्र पासे एक चवन्नी એટલે કે 25 પૈસા હતા જ, એટલે એમણે શું કર્યું, પેલા બાળકને 25 પૈસા આપી દીધા અને ત્યાંથી જતા રહ્યા। अभी नरेंद्र कुछ देर ही दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। હવે પેલાને મદદ કરી, ત્યાર પછી આગળ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે જોયું કે સામેથી એક ટ્રક આવી રહી છે, કે મોટર આવી રહી છે અને એક બાળક કઈ જ ખબર વગર ચાલી રહ્યો છે। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। सामे जे मोटर आवती थी એટલે જેવો બાળકને જોયો નરેન્દ્રએ ખેંચી લીધો। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। जो एक ज मिनिट सेकंड मिनिट जेवो समय लागतो कदाच एने खेंचवामां ते बाळक मरी जतो, गाड़ीनी नीचे आवी जतो। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। આવી રીતે પેલા છોકરાને બચાવવા જવામાં 2 રૂપિયાનું પેલું જે શિવલિંગ હતું એ નરેન્દ્રના હાથમાંથી પડી ગયું અને તૂટી ગયું। इस दौरान एक
इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। ત્યારે ત્યાં ટોળું ભેગું થયું ત્યારે મને એક વ્યક્તિ કહે છે કે આ છોકરાને તો નુકસાન થઈ ગયું, એનું આ શિવલિંગ તૂટી ગયું। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। भले मारू शिवलिंग तूटी गયું, એનાથી કોઈ વાંધો નથી, પણ આ બાળકની જાન બચાવી, જીવ બચાવવો મારું પહેલું કર્તવ્ય હતું। એટલે કોની કર્તવ્ય માટે કોની વાત કરવામાં આવે છે? नरेंद्र की बात કરવામાં આવે છે। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु तो कदाच फरी पण આવી જશે, 2 રૂપિયાનું શિવલિંગ ફરી ખરીદી લેશે, પણ જો પેલા બાળકનો જીવ જતો રહેતો तो ये फरी આવતો नहीं। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। એટલે આગળ જતા આ જે બાળક હતો નરેન્દ્ર, એ આગળ જતા સ્વામી વિવેકાનંદના નામથી મહાન બન્યા, પ્રસિદ્ધ થયા, કે જેમણે વસ્તુ કરતા વ્યક્તિના જીવનને મહત્વ આપ્યું। એવો જ એક બીજો પ્રસંગ છે, નિયમ सबके लिए है। બીજો કયો પ્રસંગ છે? નિયમની વાત છે। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। 1885 ની આ વાત છે। પૂનાની અંદર ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલમાં એક સમારોહ એટલે કે સમારંભ હતો। પ્રમુખ દ્વાર પર એક સ્વયંસેવક નિયુક્ત था। એટલે જે એન્ટ્રન્સ હોય ત્યાં આગળ એક સ્વયંસેવક ઊભો હતો, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि એને શું કામ આપવામાં આવ્યું તો आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उसे अंदर आने दिया जाए। उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। એટલે કે જે આવવાવાળી વ્યક્તિ હોય, જે ગેસ્ટ હોય, એમની પાસે નિમંત્રણ પત્ર જોઈ અને એમને જે તે સ્થાન પર બેસાડવાનું, આ કામ સ્વયંસેવક। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। હવે જે મુખ્ય મહેમાન હતા, જે અતિથિ હતા, એ ન્યાયાધીશ મહાદેવ ગોવિંદ રાંડે, એ મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા, મુખ્ય ગેસ્ટ હતા। તો પેલો જે સ્વયંસેવક હતો એમને એની પાસે પણ નિમંત્રણ પત્ર માંગ્યું। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। क्षमा करे, तब आप अंदर प्रवेश न कर सके। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। એટલે જે સ્વયંસેવક હતો એ શું કહે છે કે ભાઈ તમારી પાસે નિમંત્રણ પત્ર નથી તો તમે અંદર જઈ શકશો નહીં। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आकर उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। एक तो जे स्वागत समितिना सभ्यो छे पेला रांडेने ત્યાં ઉભેલા જોયા ન્યાયાધીશને, એટલે એમને લઈ અને અંદર જે આ બેસવાનું હતું ત્યાં લઈ જતા હતા। ત્યારે આ સ્વયંસેવક કહે છે કે હું આ રીતે એમને અંદર જવા દઈ શકતો નથી। જ્યારે તમે જ આવી રીતે નિયમ તોડો છો તો હું અમને બીજાને હું શું કહી શકું? એટલે હું મારું કર્તવ્ય સારી રીતે નિભાવી શકીશ નહીં। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी। એટલે કે સ્વયંસેવક કહે છે કે આવો ભેદભાવ વાળો કામ મારાથી થાય નહીં। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आज स्वयंसेवक तो આગળ જઈને એ કયા નામથી ઓળખાયા તો गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी विवेकानंद, बराबर। ત્યાર પછી નિયમ सबके लिए જે નિયમ વાળી વાત હતી એમાં જે વ્યક્તિ હતો સ્વયંસેવક, એ સ્વયંસેવક કોણ હતા તો गोपाल कृष्ण
ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે આ નામથી પાછળથી તે પ્રસિદ્ધ થયા. હવે ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે એમાં શું છે, સફળતા કા રહસ્ય. સફળતા કેવી રીતે મળી એના માટેનું પણ એક રહસ્ય છે. अंडर 14 क्रिकेट टीम 14 વર્ષની અંદરની ક્રિકેટ टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था. અમદાવાદની અંદર અંડર 14 ટીમ જે ક્રિકેટ ટીમ હતી એના કપ્તાન તરીકે કેપ્ટન તરીકે એક અમદાવાદનો છોકરો આવ્યો હતો. उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी. 5 स्टार होटल में आ टीम रोकाई. सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी. સવારમાં જેવા ઉઠ્યા એટલે એમના જે કોચ હતા, ટીમ કે બધા જે ક્રિકેટરો હતા, એમના જે મેનેજર હતા, બધા નાસ્તા માટે તૈયાર થયા. एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था. उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई. एक જેમનો કેપ્ટન હતો એ જ ત્યાં જે નાસ્તામાં જોવાયા नहीं. એટલે બધા એમને શોધવા લાગ્યા पर नहीं, कहीं नहीं मिला. बाद में किसी ने जाकर उसे कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक सांप हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेला रहा था. एक हाथ थी बोल હવે પેલું શોધતા હતા, ન મળ્યો. અચાનક એમના રૂમની ગેલેરીમાં જઈને જોયું તો એક બાળક એક હાથથી બોલ ફેંકી અને બીજા હાથથી બેટથી એને ફરી ફેંકતો હતો. હાથ જેવી રીતે બોલ ફેંકે સામો આવે, ફરી ફટકારે, ફરી ફેંકે, એ રીતે એકલો બેટિંગ અને બોલિંગ બંને કાર્ય करता था. साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा. બીજા બધા ખેલાડીને કેવું છે, ભાઈ આપણે ટીમની અંદર છે, આપણે રમવાનું છે, એટલે ઘણાને કેવું કે હા ટીમમાં છીએ ને એના માટે સંતુષ્ટિ હતી. જ્યારે આ કેપ્ટનને શું હતું કે મારે સારું પ્રદર્શન કરવાનું છે, એટલે આખી રાત એ ત્યાં અભ્યાસ કરતો રહ્યો. उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए. આ બધું જોઈ અને એના કોચ, મેનેજર અને એના જે બધા સાથીઓ હતા, ક્રિકેટરો હતા, એ બધા એકદમ આશ્ચર્યચकित થઈ ગયા. आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की. कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे. किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया. कोई पूछ्યું કે તમે આટલી બધી સફળતા કેવી રીતે મેળવી? ક્રિકેટ જગતની અંદર અદ્વિતીય સફળતા કેવી રીતે મેળવી? तो मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ. पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में. એટલે એને સફળતા મળી કે એક જ મેચ 3 રીતે રમતો હતો, એટલું બધું પ્રેક્ટિસ કરતા હતા કે જેથી કરીને એને આટલી બધી અદ્વિતીય સફળતા મળતી હતી. કેવી રીતે? તો પહેલી વાર જે પહેલે અભ્યાસ કે રૂપ એટલે કે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે રમત રમતો હતો કે પ્રેક્ટિસ ક્રિકેટ રમવા જતા પહેલાની જે પ્રેક્ટિસ એ એક વારની મેચ થઈ. બીજી વાર મેદાનની અંદર રિયલમાં જ્યારે રમતા હતા અને ત્યાર પછી મેચ કે બાદ એટલે કે મેચ પૂરું થઈ ગયા પછી મૂલ્યાંકન કરવા માટે કે કેવી રીતે રમ્યો હતો, શું ભૂલ થઈ હતી અને જે ભૂલ આ મેચમાં થઈ હતી એ ભૂલના સુધારણા માટે ત્રીજી વખત એકની એક મેચ રમતો હતો. यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के लिए नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है. सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है. ત્રીજાની અંદર આપણે જોયું સફળતા. કોણ હતો ક્રિકેટ ટીમનો કપ્તાન? સચિન તેંડુલકર. એટલે એને જે સફળતા મળી એ ક્યાંથી અને કેવી રીતે મળી? સખત પરિશ્રમ કરવાના કારણે એને સફળતા મળી. ત્યાર પછીનો એક કિસ્સો છે, પ્રસંગ છે પ્રામાણિકતા. જે ચોથો પ્રસંગ આપ્યો છે આપણને શેનો છે? प्रामाणिकता. एक
दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। हजरत अली एक वक्त આવી રીતે खजानानी तपास करवा माटे गया। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। कि कोई बे सरदार थोड़ी वार પછી એમની પાસે આવ્યા। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई એટલે પેલા બે સરદાર જે આવ્યા તેમણે કીધું તમે બેસો અને જે એની जांच पड़ताल खजानानी तपास માટે ગયા હતા એ पूरी થઈ। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। એટલે हजरत अलीए શું કર્યું, એક મીણબત્તી ઓલવી અને પાછી બીજી મીણબત્તી ચાલુ કરી। એટલે આ બધું देखीने પેલા सरदारને આશ્ચર્ય થયું। हजरत अलीने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? एक पूरी नती થઈ છતાં પણ એમણે બીજી કે એ ઓલવી અને બીજી કેમ સળગાવી? यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। રાજનું કામ કરતો હતો, ખજાનાની તપાસ માટે આવ્યો હતો, એટલે રાજ્યનું કામ હતો, તો એના માટે રાજ્ય માટેની જે મીણબત્તી હતી એ જ મેં વાપરી। એક પૂરું થઈ ગયું, હવે હું મારું નિજી કામ કરું છું, એટલે રાજ્યનો જે વપરાશ હતો મીણબત્તીનો એટલો મેં ત્યાં રોકી અને મારા પોતાની પર્સનલ મીણબત્તી કાઢી કે હવે હું મારું પોતાનું કાર્ય કરું છું, નહીં તો પછી હું કોણ કહેવાતો? ચોર, કે ભાઈ એણે ખજાનામાંથી મીણબત્તીની ચોરી કરી। इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बच कर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर ये बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इसी तरह की प्रामाणिकता हो। રાજ્યનું કામ હોય, જ્યાંનું જ્યાં કામ હોય તે એટલા સમય પૂરતું જ વાપરવાનું, ત્યાર પછી પોતાનું કામ કરતા હોય તો પોતાની વસ્તુનો જ યુઝ કરવો, એટલે એમાં આપણે પ્રામાણિકતા બતાવવાની છે। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ वृद्ध कश्य स्वित धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। बीजाना धननी लालसा આપણે કરવી નહીં। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। આપણને સૌથી મોટી सीख કઈ મળે છે કે બીજા કોઈનું જે ધન છે, કિસી કે ધન માલ કે એટલે કે બીજાના ધનની, બીજાના માલ સામાનની આપણે લાલસા અથવા તો લાલચ કરવી નહીં। એટલે આ જે પ્રસંગ છે હજરત અલી, આપણે આની અંદર કયા ગુણો શીખ્યા? આ બધા ગુણ આપણી અંદર હોય તો જ આપણે મહાન વ્યક્તિ બની શકીએ। એના માટે આપણે આ ગુણોને પ્રમાણે ચાલવું પડે। કર્તવ્ય, નિયમ, સફળતા અને પ્રામાણિકતા બધી જ વસ્તુ આપણી અંદર હોવી જોઈએ તો જ આપણે મહાન વ્યક્તિ બની શકીએ છીએ। ઓકે।